إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح مشايخه القدرية والنقشبندية وجميع أهل الطرق، وإلى أرواح ساداتنا وحبائبنا العلويين وأولياء الكون أجمعين، وإلى أرواح مشايخنا ومشايخهم وعلمائنا وعباد الله الصالحين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. خصوصا إلى روح القطب الرباني والهيكل الصمداني والغوث النوراني سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني ومشايخه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، وإلى روح سيدنا شيخ جعفر بن حسن بن عبد الكريم البرزنجي، وإلى روح صاحب هذه الوظيفة العلية والمآثر السنية سيدنا شيخ محمد عثمان الإسحاقي وسيدنا شيخ أحمد السروري الإسحاقي وسيدنا شيخ، وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات في جميع الجهات، وإلى صاحب هذه الحاجة وأهل بيته وأعوانه أجمعين وأصولهم وفروعهم على أنية الصدق والقبول بحصول الآمال والمأمول بجاه وشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وببركة الجيلاني والبرزنجي والإسحاقي شيء لله لنا ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان رضي الله عنه لا يجلس الذباب على ثيابه وراثة له من جده صلى الله عليه وسلم، فقيل له في ذلك فقال أي شيء يعمل الذباب عندي وليس عندي من دبس الدنيا وعسل الآخرة. ومن كرمته أنه جلس مرة يتوضأ فقدر عليه عصفور فرفع رأسه فخر العصفور ميتا، فغسل ثوب ثم تصدق به عن العصفور وقال إن كان علينا إثم فهو كفارته. ومن كرامته أيضا أن امرأة نتج بولدها لتشوقه إلى صحبة الشيخ عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. وتسلكه فمره بالمجاهدة وسلوك طريق السلف، فرأته من نحيل ورجل يقلب شجعير ودخلت على شيخ وجد بين يدي عظمة دجاجة ملعوقة فسألته عن المعنى في ذلك، فوضع الشيخ يده على العظام وقال لها قومي بإذن الله تعالى الذي يحيي العظام وهي رميم، فقامت الدجاجة سوية وصاحت لا إله إلا الله محمد رسول الله. الشيخ عبد القادر ولي الله رضي الله عنه. الفاتحة. فقال لها إذا صار ابنك هكذا فليأكل ما شاء. ومن كرامته أيضا أنه مر بمجلس حداد في يوم شديد الريح فشوست بصياحها على الحاضرين، فقال يا خذ رأسها، فوقع لوقتها مقطوعة الرأس فنزل عن الكرسي وأخذها في يده أمر الأخرى عليها وقال بسم الله الرحمن الرحيم، فحيت الطور سوية بإذن الله تعالى والناس يشاهدون ذلك.
اللهم انشر نفحات الرضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه. Allahumma ansurna, Allahumma duh Allah, duh pangeran ingsun unsur mugi gelar sinten tuan nafahati ridwani ing bau wewangian ridhone panjenengan alaihi tetep ing atase Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Wa amidalan mugi mitulungi paring pitulungan sinten tuan nah dateng kita bil asrori kelawan pira-pira sir kelawan pira-pira rahasia allati kang auda'ta kang wis ndelehake kang wis memberikan sinten tuan ha ing allati ladaihi ing dalem ngersane Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi doa ini betul-betul diulang-ulang setiap kali permulaan bab. Ini sudah memasuki bab yang ke-6. Doanya selalu diulang-ulang. Allahumma anshur nafahati ridwani alaih wa amidana bil asrari allati auta'ataha ladai. Ya Allah, berikanlah semerbak bau wewangian ridhonya panjenengan kepada Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan mohon berikanlah pertolongan kepada kami selaku hamba-hamba yang fakir ini. Beri kami pertolongan berupa syir, yang mana syir-syir itu sudah panjenengan berikan kepada Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau kita minta, kalau Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani enggak minta, dikasih oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai bab ke-6 ini agak sedikit berbeda dengan bab-bab yang sebelumnya. Kalau bab-bab yang sebelumnya itu banyak menjelaskan tentang amaliyah-amaliyah yang dilakukan oleh Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani, kelebihan tentang ilmunya Kanjeng Syekh Abdul Qadir. Namun kalau di bab 6 ini lebih cenderung menjelaskan tentang cerita, karomah-karomah Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Mungkin tentang karomah itu pengertiannya apa, perlu kita bahas sebelumnya. Yang disebut dengan karomah itu apa sih? Apa ada bedanya dengan yang namanya mukjizat? Tentu ada bedanya. Kalau yang namanya mukjizat itu kan al-ayah al-khariqah lil adah allati yu'ayyidullahu biha anbiya'ah wa rusulah. Yang disebut dengan mukjizat itu adalah kejadian yang luar biasa, yang tidak masuk di akal umumnya manusia. La yusaddiqul aqlu biwujudihi, mustahil kalau untuk manusia umumnya. Itulah yang disebut dengan khariqul adah, kejadian yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada para nabi-nabinya Allah dan kepada para rasulnya Allah. Itu yang disebut dengan mukjizat. Berbeda kalau karomah. Kalau karomah itu adalah syai'un khariqun lil adah yajri ahadi auliyai. Jadi kejadian yang luar biasa, yang tidak umum dilakukan, yang tidak umum terjadi pada orang umumnya, tapi ini diberikan kepada salah satu atau kepada para wali-walinya Allah, kepada para kekasihnya Allah. Fungsinya juga berbeda, dan ada beberapa perbedaan. Wa hunalika furuqun katsiratun bainal mu'jizah wal karomah. Dari sini, dari pengertian tentang karomah dan mukjizat itu ada beberapa perbedaan yang sangat nyolok. Kalau mukjizat, annal mukjizah mabniyatun alal idhar wal istihar. Kalau yang namanya mukjizat itu Allah memberikan kepada para nabinya Allah, Allah memberikan kepada para rasulnya Allah. Itu memang tujuannya supaya betul-betul diperlihatkan kepada orang umum, kepada orang umum, kepada yang didakwai. Tujuannya memang tujuan untuk diperlihatkan. Bahkan wal istihar, dan memang tujuannya untuk diviralkan. Orang yang melihat mukjizat para rasulnya Allah, orang yang melihat mukjizat para nabinya Allah, itu ketika mereka sudah melihat, mereka nanti akan cerita-cerita kepada orang yang lain. Sehingga kalau sudah cerita kepada orang lain, ini yang disebut dengan istihar. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya umat yang didakwai itu semakin yakin, semakin beriman kepada apa yang dibawa oleh para nabinya Allah, yang dibawa oleh para rasulnya Allah. Lah berbeda dengan karomah, bainamal karomah mabnaha 'alal katmi wasatri. Allah memberikan karomah kepada para wali-walinya Allah, itu memang tujuannya bukan untuk diperlihatkan secara umum, juga bukan tujuannya untuk diviralkan. Tetapi tujuannya al-katmu wasatru, disembunyikan dan memang ditutup-tutupi. Jadi tidak berlebihan kalau ada
para waliullah itu ketika kelihatan karomahnya itu beliau pada gak suka karena memang tujuannya itu ditutup-tutupi. Jadi wa anna sahibaha wa sahibaha wa huwa al-wali ma'murun bikitmaniha. Orang yang menerima mukjizat siapa? Mereka adalah para wali-walinya Allah. Itu memang diperintah untuk menyembunyikan. Tidak untuk diviralkan, tidak untuk diperlihatkan, tidak. Al-anbiya'u yahtajuna bi mu'jizatihim 'alal musyrikin li'anna qulubahum qasiyah. Para nabi-nabinya Allah, para rasulnya Allah, tatkala diberikan mukjizat oleh Allah, itu tujuannya untuk apa? Tujuannya karena itu memang dibutuhkan oleh para nabinya Allah. Ya tujuannya supaya orang-orang yang didakwahi, ya, orang-orang musyrik yang didakwahi itu betul-betul percaya, betul-betul yakin. Karena orang-orang musyrik yang didakwahi oleh para nabinya Allah itu qasiyah, hatinya itu keras. Kalau ditunjukkan semacam itu akhirnya menjadi lunak, akhirnya menjadi percaya. Berbeda dengan yang namanya karomah. Jadi wal auliya yahtajuna bil karomah ala nufusihim. Kalau yang namanya karomah diberikan oleh Allah kepada para auliya illah, kepada para kekasihnya Allah, kepada para wali-walinya Allah, itu tujuannya itu untuk dirinya sendiri, ya. Jadi ala nufusihim hatta tatma'inna. Tujuannya hatinya supaya tenang, supaya mutmainnah, ya, anteng. Semakin yakin dan dia tidak bimbang lagi. Semakin yakin betul-betul dia menghambakan diri kepada Allah, semakin dekat dengan Allah. Jadi itulah bedanya antara mukjizat dengan yang namanya al-karomah. Mungkin nanti kalau diceritakan semakin lama habis waktunya. Kita membaca saja, melanjutkan di bab yang ke-6. Sinten Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu muga ngridoni sinten Allahu Allah anhu saking Kanjeng Syekh la min celok yajlisu. Itu kalau kita menggunakan asli artinya itu artinya kan duduk. Lah duduk itu kan bisa diartikan untuk manusia. Nah, nggih. Itu kalau hewan kok seperti lalat itu berarti bukan duduk tetapi mencelok. Adzubabu apa laler ala siyabihi ing atase pira-pira pakaiane Kanjeng Syekh wirasatan krana dadi warisan lahu kedue Kanjeng Syekh min jaddihi saking eyange Kanjeng Syekh sallallahu alaihi wasallam rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Sama sekali semasa hidupnya Kanjeng Syekh itu tidak pernah ada yang namanya lalat kemudian mencolok di pakaiannya, di bajunya, enggak. Ya. Karena apa? Karena punya warisan Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani ini adalah cucunya Rasulullah. Yang keberapa? Kemarin mulai bab pertama kita sudah bacakan mengenai tentang sanad, mengenai tentang silsilahnya Rasulullah. Melalui jalur siapa? Sudah sangat jelas di situ. Jadi Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani ini sama sekali tidak pernah dihinggapi yang namanya lalat di bajunya karena memang punya warisan dari datuknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya fakilah mongko den ucapake lahu kedue Kanjeng Syekh fidzalika ing dalem mengkono-mengkono la yajlisu dzubabu ala siyabi. Faqala mongko nuli jawab sinten Kanjeng Syekh ayu syai'in utawi endine perkara ya'malu iku nglakoni atau nglakmalu iku mergawi sapa adzubabu apa adzubabu laler indi ing dalem sanding ingsun. Kemudian banyak orang yang bertanya, Kanjeng Syekh kenapa lalat saja kok nggak mau mencolok di pakaiannya panjenengan? Kemudian Kanjeng Syekh pun menjawab, kalau lalat mau mencolok ke saya, gitu. Kalau lalat mau mencolok ke saya, apa yang mau diperbuat coba? Gitu. Kita itu kalau baca ini rasanya merinding, seolah-olah kita ada di dekatnya Kanjeng Syekh, menyaksikan. Walaisa lan ora ana iku ing dalem sanding ingsun apa min dipsi dunya saking nikmat atau madu dunya wa asyil akhirati lan nikmat atau madu akhirat. Loh sedangkan saya sendiri itu ikhlas di dalam beramal, di dalam beribadah itu ikhlas.
Jadi nggak ada unsur dunianya, nggak ada unsur akhiratnya. Nah ini tak singgung sedikit. Maksudnya apa kok tidak ada unsur dunianya, tidak ada unsur akhiratnya? Ikhlas itu kan ada 3 tingkatan. Kalau kita mau membuka kitab Is'adur Rafiq, bab ikhlas ada. Kita mau membuka kitab I'anatul Talibin juga ada. Menjelaskan tentang bab ikhlas sendiri itu ada 3. Ikhlas yang pertama itu namanya ikhlas daniyah. Ikhlas tingkatan paling dasar. Yang nomor 2 namanya ikhlas wusto, ikhlas yang tingkatan setengah, sedang. Sedangkan yang ketiga itu disebut dengan ikhlas ulia, ikhlas yang paling tingkatan tinggi namanya tingkatan paling atas. Kita mulai bahas yang daniyah. Ikhlas tingkatan yang paling rendah itu adalah ikhlas beramal ibadah. Jadi setiap orang melakukan amal ibadah akhirat, tetapi masih ada unsur dunianya. Tetapi unsur dunia tidak sampai mengalahkan unsur akhirat. Ya contoh, mohon maaf, ketika kita melakukan sholat duha, orang melakukan sholat duha terkadang masih ada embel-embelnya. Padahal sholat duha ini kan pekerjaan akhirat, sudah jelas. Tetapi pekerjaan akhirat ini ada embel-embelnya dunia. Orang melakukan sholat duha tapi tujuannya masih punya harapan, siapa tahu dengan melaksanakan sholat duha Allah memperlancar rezeki saya, atau saya berharap Allah memperlancar rezeki saya. Loh, rezeki ini kan urusan dunia, sedangkan sholat ini kan urusan akhirat. Lah kok dicampur aduk antara urusan dunia dengan urusan akhirat di dalam melakukan sholat? Ini apa disebut dengan ikhlas? Jawabannya tetap ikhlas, tapi disebut dengan ikhlas tingkatan daniyah, tingkatan yang paling rendah. Dengan catatan tujuan dunia ini jangan sampai mengalahkan tujuan akhir. Itu yang pertama. Kemudian ikhlas tingkatan wusto. Ini adalah ikhlas tingkatannya orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Meskipun ini berat juga, tapi ini di atas daripada tingkat yang dasar. Tingkat wusto ini adalah di mana seseorang melakukan amal ibadah, bentuknya apapun, itu memang tidak ada unsur duniawi sama sekali. Saya sholat, saya zikir, saya baca Quran, nggak ada unsur duniawinya sama sekali. Nggak ada pengen dilihat ke orang, nggak ada niatnya pengen dapat uang, nggak ada pengen diperlancar rezekinya, nggak ada pengen ampuh, murni baca Quran, murni melakukan sholat tujuannya lillahi ta'ala. Tetapi ada embel-embelnya. Apa embel-embelnya? Pengen dapat pahala dari Allah, pengen dapat pahala dimasukkan ke dalam surganya Allah. Nah, ini namanya orang melakukan amal ibadah tapi masih ada tujuan imbalan mendapatkan pahala atau mendapatkan surga. Ini ikhlas. Ikhlas tingkatannya adalah tingkatan yang setengah, tingkatan yang sedang. Ini para orang-orang soleh. Kita melakukan amal ibadah tujuannya untuk surga, tujuannya ingin mendapatkan pahala, itu sudah bagus daripada yang pertama tadi. Atau daripada gak ikhlas sama sekali, kita melakukan amal dunia, amal akhirat, tetapi tujuannya, mohon maaf, saya niat ngaji, ngajinya saya supaya mendapatkan mohon maaf ya, niat murni mendapatkan amplop. Sudah, berarti nggak ada harapan lagi untuk yang kategori ikhlas. Lah, kepengen selamat supaya betul-betul ikhlas, caranya bagaimana? Jangan sampai unsur dunia ini, tujuan dunia ini mengalahkan tujuan akhirat. Seandainya ada embel-embelnya, ya boleh, dengan catatan jangan sampai presentasenya itu melebihi tujuan akhirat. Saya masih ingat dawuhnya Mbah Yai saya Al-Maghfurlah Romo Yai Wahid Zuhdi ketika menjelaskan tentang bab ikhlas di torekohnya itu. Saya mengintip, saya nginceng, kebetulan aula majelis torekohnya itu bersebelahan dengan kamar saya. Jadi saya masih ingat sekali, orang itu kalau kita ngaji kemudian ada embel-embelnya begitu, itu sudah masuk kategori ikhlas, dengan catatan jangan sesekali kamu punya niat tujuan dunia itu mengalahkan tujuan akhirat. Ngaji yo ngaji, pokoknya nggak ada lirian, ngaji yo ngaji. Seandainya ada begitunya, jangan sampai mempunyai tujuan mengalahkan tujuan akhirat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang ketiga ini adalah ikhlas tingkatan yang mulia, tingkatan paling tinggi. Ikhlas tingkatan yang paling tinggi itu ya di atasnya daniyan, di atasnya wusto, paling tinggi. Ini tidak ada unsur dunia sama sekali. Jangankan unsur dunia, unsur akhirat itu nggak ada sama sekali.
kepengen dapat pahala. Jadi waliullah itu kalau melakukan amal ibadah, nggak ada unsur pengen mendapatkan pahala, nggak ada unsur pengen mendapatkan balasan surga, itu nggak ada. Waliullah ini tingkatan waliullah dan para anbiyaillah, para nabi-nabinya Allah dan para wali-walinya Allah itu kalau melakukan amal ibadah itu murni niat menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah memang tanggung jawabnya sebagai seorang hamba, melakukan amal ibadah sebagai penghambaan diri, wujud penghambaan diri kepada Allah. Enggak ada niatnya kepengen dapat pahala, enggak ada, itu bukan waliullah. Enggak ada niatnya pengen dapat surga, enggak ada. Nah, kalau sekarang sedikit-sedikit kan yang dihantamkan surga. Nah, oleh karena itu tatkala kita mau meniru, mau tingkatan ikhlas pertama silahkan sudah ada gambarannya, mau ikhlas yang kedua silahkan ada gambarannya, yang ketiga juga ikhlas ada gambarannya semuanya. Jadi monggo terserah jenengan. Wa min karomatihi lan iku setengah sangking piro-piro keramate Kanjeng Syekh in annahu utawi sak temene Kanjeng Syekh iku jalasanate lungguh sinten Kanjeng Syekh marrotan ing dalem suwiji ambalan yatawadhu khale wudu sinten Kanjeng Syekh faqadharo mongko nelek. Faqadharo itu artinya itu mongko ngetokake kotoran. Jadi kalau burung berarti kan nelek. Alaihi ing atase Kanjeng Syekh apa usfurun manuk emprit farofa mongko nuli ngangkat sinten Kanjeng Syekh rasahu ing sirahe Kanjeng Syekh fakhara mongko nuli ceblok. Ceblok itu bahasa Purwodadi Mengitan. Ceblok itu artinya jatuh. Apa al usfuru manuk emprit maitan mati. Ceritanya ini salah satu karomah Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini disaksikan oleh banyak orang. Ya Kanjeng Syekh itu nggak ada niatan kepengen itu mati itu enggak. Jadi ceritanya Kanjeng Syekh ini duduk, wudu sambil duduk. Jadi suatu hari Kanjeng Syekh itu wudu sambil duduk. Tahu-tahu di atas ini ada burung yang lewat, namanya manuk emprit. Manuk emprit itu bahasa Indonesianya nggak tahu saya. Sampai sekarang ya ngertinya saya manuk emprit. Ketika manuk emprit atau burung emprit ini menjatuhkan kotorannya bertepatan di kepala Kanjeng Syekh. Bukan di kepala tapi bertepatan di bajunya Kanjeng Syekh. Kena bajunya. Ini ada tai burung. Kemudian Kanjeng Syekh lihat ke atas, burung. Seketika burung itu langsung terjatuh dalam keadaan mati. Ini kan luar biasa. Merinding kalau cerita begini saya. Faghosala mongko nuli baso sinten Kanjeng Syekh asauba ing pakaian sumayata sodako mongko nuli sodako sinten Kanjeng Syekh bi kelawan saub anil usfuri sangking nebus manuk emprit. Jadi pakaian yang dikotori atau pakaian yang dikasih tai manuk emprit ini tadi dari atas Kanjeng Syekh melihat langsung seketika jatuh mati. Akhirnya apa? Kanjeng Syekh ini tadi mencopot bajunya kemudian dicuci, setelah bersih dicuci kemudian diberikan kepada orang lain. Tujuannya untuk apa? Sebagai penebus dosa. Padahal ini kan bukan kesalahannya Kanjeng Syekh, tapi Kanjeng Syekh merasa bersalah. Sampai-sampai beliau mengatakan wa qala lan ngendika sinten Kanjeng Syekh in kana lamun ana ing dawuh in kana lamun ana alaina iku ing atase kita apa ismun dosa fahuwa mongko utawi sedekah saub fahuwa mongko utawi sedekah baju saya tadi kepada orang lain iku kafaratuhu dadi penglebure ismun. Sampai segitunya Kanjeng Syekh. Padahal ini kan murni karomah dari Allah kepada Kanjeng Syekh. Beliau nggak minta, burung kurang ajar, enggak. Tapi burung itu ya menjatuhi kotoran di bajunya Kanjeng Syekh pada saat wudhu. Ketika dilihat ke atas, burung langsung terjatuh tersungkur dalam keadaan mati. Kanjeng Syekh merasa berdosa. Baju ini dicuci, setelah kering, setelah bersih disodakohkan ke orang lain. Beliau mengatakan jika memang saya berdosa karena matinya burung emprit ini tadi, maka sedekah saya ini mudah-mudahan menjadi pelebur dosa saya. Wa min karomatihi aidon wa min karomatihi lan iku setengah sangking piro-piro kramate Kanjeng Syekh aidon kelawan maneh aidon khale maneh annam ro'atan utawi ono dawuh annam ro'atan anna imro'atan sak temene wong wadon atat iku teko sapa imro'ah hu ing Kanjeng Syekh biwaladiha kelawan nggawa anak lanange imro'ah.
Suatu hari ini ada seorang ibu-ibu datang kepada Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani sembari membawa anaknya laki-laki. Tujuannya litu sawiko supaya berantakake sapa imro'ah hu ing walad ila suhbati syekhi maring ngersane Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Tujuannya untuk apa? Ya, tujuannya supaya memondokkan anaknya di Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini panjenengan mohon untuk didik anak saya tentang ilmu tasawuf. Pokoknya dididik, digembleng ilmu syariat, ilmu tasawuf. Jadi Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani ketika dipasrahi tujuannya ya semacam itu. Wa tusallika lan ngambahake sapa imro'ahu ing walad fa amara mongko nuli perintah sapa sinten Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani ing walad bil mujahadati kelawan mujahadah. Mujahadah itu kalau diartikan ya merangi hawa nafsu ya termasuk mujahadah. Wa suluki tariqi salafilan ngambah torikoe para ulama salaf. Mulai digembleng di kawah condro di muko. Seorang anak yang diserahkan oleh ibunya ini tadi digembleng. Jadi riyadhah nafsi, disuruh puasa, disuruh makan yang sedikit, disuruh tidurnya yang sedikit, itu namanya riyadhah. Makanya kalau ada anak pondok pesantren kok gemuk-gemuk, bisa saja itu nggak pernah riyadhah. Jadi kalau di pondok pesantren itu identik dengan riyadhah. Mulai anak pondok pesantren itu gudiken, penyakit gatal dan sebagainya. Itu namanya identitas anak pondok pesantren, riyadhah yang pertama. Kemudian nanti kalau sudah berjalan ya sambil puasa Senin Kemis atau bahkan melakukan puasa shaumid dahri, puasa 1 tahun, dalail Quran pertama dilanjutkan dengan dalail khairat dan amal-amal lainnya. Itu memang riyadhahnya anak pondok. Anak pondok makannya itu sedikit, masak, nyuci sendiri, berbeda kalau anak pondok sekarang riyadhahnya kan kurang kan gitu. Yeah. Faro'at mongko ningali sapa imro'ahu ing walad yauman ing dalem suwiji dina nakhilan ingkang kuru. Karena masrahkan anaknya mungkin ada sekitar 1 bulan, 2 bulan atau 3 bulan. Suatu ketika ibunya datang menjenguk anaknya. Di pondok pesantrennya Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani betapa terkejutnya melihat anaknya yang tadinya berisi sekarang menjadi kurus kering. Ya Allah, rasanya itu pengen nangis ketika ada orang tuanya di Jayapura kemudian ngirim anaknya di pondok pesantren di Jawa. Ketika 1 tahun kemudian orang tuanya pulang kampung sembari menjenguk anaknya di pondok pesantren, anaknya kurus sekali. Orang tua rasanya pengen nangis. Ini ujian terberat orang tua ketika melihat anaknya kurus. Yang lebih parah lagi waro'at lan weruh sapa imro'ahu ing walad yakulu khalik mangan sapa walad khubza sa'irin ing roti gandum. Yang paling mengherankan lagi ketika lihat anaknya sudah kurus kering, ada makanan di depannya itu cuma sepotong roti. Ya, ini ujian berat orang tua yang mondokkan anaknya. Ya Allah, kalau di rumah itu makanan apa saja ada, pengen minum apa saja ada, 1 hari makan 3 kali bahkan 4 kali. Syekh Abdul Qadir Jailani sudah kurus, makannya cuma 1 roti saja. Wa dakhalat lan mlebu sapa imro'ah ala syekhi ing atase daleme Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian seorang wanita, ibu ini tadi karena heran melihat anaknya makan roti kurus kering, akhirnya sowan Kanjeng Syekh. Tok 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 tok, assalamualaikum Kanjeng Syekh. Ketika dipersilahkan masuk, ya Allah, fawajadat mongko nemu sapa imro'ah baina yadai ing dalem ngersane Kanjeng Syekh azma dajajatin ing balunge pitik, balunge ayam jago. Begitu terkejutnya ketika melihat anaknya kurus 1 potong roti saja, sowan kepada Kanjeng Syekh, tiba-tiba melihat Kanjeng Syekh itu sedang ngerokoti. Ngerokoti itu apa? Pokoknya makan ayam itu masih utuh, kemudian sampai dihabiskan tulang belulangnya, tinggal tulang belulangnya saja. Malukotan kang den krokoti. Krokoti itu ibaratnya itu diambil daging-dagingnya saja, kemudian disisakan tulang belulangnya saja. Fasa'alat mongko nuli takon sapa imro'ahu ing Kanjeng Syekh. Anil makna saking maknane fidzalika ing dalem mengkono-mengkono mara'athu ila akhirih.
Kanjeng Syekh biasa kan begitu. Orang tua yang tidak paham terkadang protes. Kalau sekedar protes gak masalah. Kadang-kadang anak itu dipasrahkan ke madrasah, anak dipasrahkan ke pondok pesantren. Orang tua melihat anaknya gak tega karena dihukum, orang tuanya bawa polisi. Polisi datang ke pondok pesantren, ngusut, akhirnya mendapat denda. Ini ilmunya, anak ini gak bakalan barokah. Sampai kapanpun gak bakalan barokah. Gak barokah gara-gara orang tuanya. Banyak kejadian. Orang tua masrahkan anaknya ke madrasah, kemudian gurunya di madrasah itu nyentil telinganya, akhirnya diperkarakan, besok bawa anggota dari polsek datang ke madrasah, gurunya diperiksa, akhirnya gurunya dapat hukuman di polsek. Ilmunya nggak bakalan barokah. Ilmunya anak ini nggak bakalan barokah. Mau mondok sampai kapanpun, jebol nggak bakalan barokah. Kecuali betul-betul mendapatkan ridhonya gurunya kembali. Lah ini protes. Maksudnya apa Kanjeng Syekh? Anak saya sudah kurus kering begitu, cuma dikasih makan 1 potong roti saja. Sampean kok enak-enakan makan ayam yang masih utuh, makan ingkung ayam kalau orang Jawa bilang. Dikerokoti tinggal tulang belulangnya saja. Apa jawab Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jilani? Kanjeng Syekh diam, nggak banyak bicara, keramatnya keluar. Nggih. Fawadu'a mongko nuli nyelehake sinten asy-Syaikhu Kanjeng Syekh yadahu ing astane Kanjeng Syekh alal idomi ing atase tulang belulang yang sudah remuk ini tadi. Kemudian tulang yang sudah dimakan dagingnya ini kan terkumpul di suatu wadah. Tangannya Kanjeng Syekh itu cuma ditaruh di atasnya saja. Plek. Sambari mengucapkan qumi bi idnillahi alladzi yuqila idhama wa hiya ramim. Nggih. Wa qala lan ngendika sinten Kanjeng Syekh laha maring imro'ah, laha maring al idom ini tadi, maring tulang belulang. Kumi, bangkitlah kembali wahai tulang belulang yang sudah hancur dengan izin Allah, karena Allah lah yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur. Cuman begitu saja. Ibunya ini kaget. Kaget karena apa? Fakomat mongko nuli ngadeg apa ada jajatu pitik sawiatan khalekang jejeg wasokat lan kluruk apa dajajah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir Jilani waliullah. Ini loh keramat yang paling hebat. Ayam sudah mati karena diingkung, dimakan oleh Kanjeng Syekh, dikrokoti tinggal tulang belulangnya saja. Ada orang tuanya santri yang datang protes, nggak dijawab secara langsung melalui kata-kata, tapi langsung dengan perbuatan, melalui perbuatan yang berupa karomah ini tadi. Kumi biidznillahi alladzi yuhyil idhama wa hiya ramim. Tulang belulang yang sudah hancur, sudah remuk, bangkitlah kembali dengan izin Allah. Akhirnya apa? Tulang belulang yang sudah hancur itu lama-lama serut, langsung jadi ayam jago dan berkokok. Ya, keluruk kalau orang Jawa bilang, tapi kalau bahasa Indonesianya berkokok. Berkokoknya ayam apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir Jailani waliullah. Gimana nggak kaget ibu ini tadi? Kaget. Ya. Fakola mongko nuli ngendikan sinten Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani laha maring imro'ah idza sora ing dalem nalikane wis dadi sapa ibnuki anaknya ibu hakada ing bisa mengkene-mengkene iki falyakul mongko becik mangan sapa ibnuki ma ing pakanan syaakan karep sapa ibnuki. Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani langsung berpesan, Bu, anaknya sampean kalau sudah bisa seperti saya menghidupkan tulang belulang yang sudah remuk, sudah hancur menjadi ayam kembali seperti saya ini tadi, maka anaknya sampean mau makan apa saja terserah. Jadi ini pesan sangat syarat dengan pesan bahwasanya orang tua ketika memondokkan anaknya diperlakukan model kayak apa oleh kiainya, diperlakukan model apa oleh gurunya, itu kalau memang tujuannya untuk mendidik, itu jangan sesekali orang tua itu sakit hati, harus diikhlaskan. Ini keramatnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, kiranya sampai situ saja, mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Nanti kalau kita baca semuanya cepat khatam. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.